शुभश्री तनिमा नायक गोटे जोरदार करताली अनुरोध करी मंच को आसवाई एवं अनुरोध करी बादल भाई को मु जानुची आम हाथ टे समय आम आमरी पिला माने एमाने साहित्य भोक कौन सबको भी त्याग करने प्रस्तुत निश्चिंत रूप से थे। मुझे यही कार्यक्रम आगामी भार श्रीजुक्त बादल महांती को अर्पण करुच्ची। समस्त को नमस्कार। समय भोकर किंतु भोकर कविता लिखुवा कवि माने भी आम सहित अच्छा तेणु भोक को प्रशमित करी आमे कविता शुणा। कविता शुणा पूर्वर आमर जहाँ वेद कहले जहाँ शीर्षक अच्छी जे आमे आमर प्रिय कवि जो मानकर कविता पढ़ी आमे कविता लिखुचु जो माननको न शुणिले न पढ़िले आमे हुए तो कविता कौन जापर न से कवि मानकर कविता मु जानी मो पाखरे जो माने बसचंती एमाने समस्ते एमान कवितार मु बहुत विभोर हुए जे माने एते भल कविता लिखती बेले बेले मोर इच्छा हुए ये मानक सहित मानकर कविता सहित मत बहुत समय रहा इच्छा हुए ये बहुत सुंदर कविता से माने मु व्याख्या करि पारु नै। बर्तमान आमर से कथा नुहे एमानक ये कौन लिखुंट ये परवर्ती पर्यायर केवे आलोचनार विषय हेले कहबी। एबे आमे जो कवि मान को पढ़ी जो कवि मानकर कविता हमको भल लगी से कवि मानकर कविता को आमे आवृत्ति करिबा एवं शुणिबा। आमे अन्य मानकर कविता को केते भल पाते आम कविता को तो आमे भल पाते एमिति भी किंतु अन्य मानकर कविता को भल पाइबार समय आसी भल पाइबा उचित मध्य। आमर पूर्व पीढ़ी परपीढ़ी समस्ते ये साहित्य को आगे नबारे जी भूमिका रखिंट रखुंट रखिए ये आशा नहीं कि मु बर्तमान आरंभ करी कारण समय अच्छी यापर आहरी 6 जन कवि अच्छा कविता पढ़ाई आम पाखे समय ना तेणु आम प्रथमे सुमित ठू आरंभ करवा। सुमित तांकर प्रिय कविंकर कविता टे पढ़े। धन्यवाद। समस्त को प्रणाम। मोर समस्ते प्रिय कवि कह गले जहाँ को मुझे पढ़ी पढ़ी बड़ होती अक्षर सजाड़ुची एवं भी शब्द सजाड़ुची भितर गिरिजा बलियार सिंह मोर अति प्रिय। मु कविता क्रंच मिथुन से कविताटी आपण को पढ़ी शुणाइबी। क्रंच मिथुन। आउ थरे फेरे जदि अतीतर गोधूली आउ थरे फेरे जदि अतीतर गोधूली तम ओठ बगीचारे फुटे जदि बधुली समय को डाकू डाकू आमे तेबे उड़ी जिबा तमर मु बग आउ तमे मोर बगुली तमर मु बग आउ तमे मोर बगुली। आम भूल बयसर बाकी खाता भितरे आम भूल बयसर बाकी खाता भितरे जमिथिबा धूली सबू झाड़ीबाकू सतरे बेल काई आम पाई स्मृतिर शिउली सबू थाउ पछे लागी थाउ अतीतर तुठरे थाउ पछे लागी थाउ अतीतर तुठरे। आमे दुहे एड़ी बाए बयसर बतास रखिबानी छाई रे भी आमर ए आभास आमे दुहे एड़ी बाए बयसर बतास रखिबानी छाई रे भी आमर ए आभास मन जेबे हुए केबे उड़ीबाकू किछि दिन आमे तेबे बाछि नबा आउ एक आकाश आमे तेबे बाछि नबा आउ एक आकाशर आमे हवा चारण आमे दुहे पारी हवा जन्म आउ मरण आउ एक आकाशर आमे हवा चारण आमे दुहे पारी हवा जन्म आउ मरण आम भल पाइबार 2 टोपा लुह हब आउ एक आकाशर आषाढ़ ओ श्रावण आउ एक आकाशर आषाढ़ ओ श्रावण। हेले आमे पारी हेई एपारीर कुहुड़ी समयर सेपारी की जीवा दिने बाहुड़ी हेले आमे पारी हेई एपारीर कुहुड़ी समयर सेपारी की जीवा दिने बाहुड़ी। आमे बग बगुली गो आउ केबे फेरिबानी आमे बग बगुली गो आउ केबे फेरिबानी आउ थरे डाकिले भी अतीतर गोधूली आउ थरे डाकिले भी अतीतर गोधूली आउ थरे फेरे जदि अतीतर गोधूली तम ओठ बगीचारे फुटे जदि बधुली समय को डाकू डाकू आमे तेबे उड़ी जिबा तमर मु बग आउ तमे मोर बगुली। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। प्रणाम प्रिय कवि गिरिजा बलियार सिंह को।
ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଜଣେ ସଂଯୋଜକ ସଂଯୋଜନା କଲେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ 42ଟା କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କବିତାର ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଯିବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ତନିମା ନାୟକ, ତରୁଣ କବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ୁଛି, ବସନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲିଙ୍କ କବିତା, ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଫେରୁଛି। କାହାର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ମୁଁ, କାହାର ମୋହଫାସରେ ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୁଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ, ଶିଶୁର କୁଆଁ କୁଆଁରେ, ଶବର ଓଠରେ, ଭିକାରୀର ଭିକ୍ଷା ଥାଳରେ, କୃତଘ୍ନ ଛାଇର ସାମ୍ନାରେ, କବିର କବିତାରେ, ପ୍ରେମିକାର ଚିଠିରେ, ଏକଲା ପକ୍ଷୀର ଗୀତରେ। ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି ଗୋପନରେ, ଖୁବ୍ ଗୋପନରେ। ଏବେ କାଗଜର ବାଘମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ, ଏବେ କାଗଜର ବାଘମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ। ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣାମାନେ ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ମଣିଷର ଆଖି। ଇତିହାସର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ରକ୍ତରଞ୍ଜା ଶୈତାନମାନେ। ସଭ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଶୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାଲାୟକ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ, ଭୟର ଚିତ୍କାର, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହାଡ଼, ନିସ୍ତେଜ କବିତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଦିନେ ବାହାରି ଆସିବି ଅଗ୍ନିକଣା ପରି, ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ସେମାନଙ୍କ ବିଭତ୍ସ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସମୟ ଓ ନର୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ଅସହାୟ ପୃଥିବୀର କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଜାଣେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ନାୟୁକୁ ଉଷୁମ କରିବାରେ, ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତକୋଷରେ ସମୟ ଭରି ଦେଇଥିବା ନୈରାଶ୍ୟକୁ ପ୍ରେମରେ ଭିଜେଇ ଦେବାରେ। ପାଗଳ ଘୋଡ଼ାର କାନ ମୋଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରଚୁର ତାକତ ଅଛି। ବନ୍ଧ୍ୟା ମାଟିରେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତି ତାକୁ ବିସ୍ଫୋରିତ କରିବାକୁ ମୋ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଚୁର ଉଷ୍ମା ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ବନେଇ ଦେଉଥିବା ମାଲିଆଣୀର ରତିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପୌରୁଷ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମେଣ୍ଢା ବନେଇ ଦେଉଥିବା ମାଲିଆଣୀର ରତିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପୌରୁଷ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆହୁରି ଅନେକ କୃଶ, ଅନେକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ, ଆହୁରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ବୁଲେଟ୍। ଜାଣେ, ତଥାପି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ। ଯେତେ ଗୁଳି ଅଛି କୁଢ଼େଇ ଦିଅ ମୋ ଛାତିରେ, ଯେତେ ଗୁଳି ଅଛି କୁଢ଼େଇ ଦିଅ ମୋ ଛାତିରେ। ଯେତେ ମହମଘସା ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ମୋ ବେକରେ। ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭରି ରହିଛି ତମ ଛାତିରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇଯିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଟିଏ ହୋଇ ବହିଯିବାକୁ ମୁଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିନେ ହଠାତ୍ ବିଗୁଲ ବଜେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଝୁଲେଇ ଦେବି ଅସତ୍ୟର ବେକ। ରକ୍ତର ନିଶାରେ ମସ୍କୁଲ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ମୁଁ ପୋତି ପକେଇବି ଅନ୍ଧାରରେ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିନେ ହଠାତ୍ ବିଗୁଲ ବଜେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ। ଅପେକ୍ଷା କର ଭାଇମାନେ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଭାସି ଆସିବି କଳା ରକ୍ତର ସ୍ରୋତରେ। ତମ ଆଖିର ଲୁହ, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବି କବିତାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଦୁଆର ଓ ଝର୍କାମାନଙ୍କରେ କରାଘାତ କରି ମୁଁ କହିବି, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଭୟ ନାହିଁ, ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପାରି କରିଦେବି ମୋର ପିଠିରେ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଆର କୂଳରେ। ରକ୍ତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ। ଆସ ଭାଇମାନେ, ରକ୍ତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ମରୁଦ୍ୟାନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ। ଏ କବିତା ପରେ ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରଣମ୍ୟ କବି ବସନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ଯିଏ କେମିତି ଶବ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିତ ଶୋଷିତ ସର୍ବହରାର କଥା କହେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ
से तांकर प्रिय कविंकर कविता पढ़िबे। समस्त को प्रणाम। मु दुई जन कवि को बहुत भल पाए। तनुलतार कविता कवि सुनील पृष्टि आउ विलुप्त पक्षी प्रेम एक विलुप्त पक्षीर नाम तो दुर्गा प्रसाद पंडा। जेहेतु सुनील पृष्टि कविता शिक्षिता आवृत्ति करेंगे तो मु दुर्गा प्रसाद पंडा कविता आवृत्ति करुच्ची। कवितार शीर्षक अभिसार। तू एमिति आबरी बसी था मोर भंगारुजा अस्तित्व को, तू एमिति आबरी बसी था मोर भंगारुजा अस्तित्व को, सते जेपरी तू केउ एक प्राचीन दुर्ग आउ मु रक्ताक्त इतिहासर खंडे चिराफर्द। मु किंतु तोठु टिके दूरे ठिया होई थाए करछड़ा देई, मु किंतु तोठु टिके दूरे छिड़ा होई थाए करछड़ा देई। जर्जर देह को मोर जाहिताई करी साउंटी नहीं, मोर भय काले तो काउरी छुआरे पूर्णता लभिजिव ए जीवन। तू बोधहुए जानिनु गोटापणे भर्ती हो जीवाकू आउ ठीक ता परे परे मूर्ति हो जीवाकू मोर काने काने डर। मोर अर्धेक पूर्ण आउ आर अर्धेक एमिति शून्य होई रही थाउ सबुदिन, मोर अर्धेक पूर्ण आउ आर अर्धेक एमिति शून्य होई रही थाउ सबुदिन। केवल तोरी योग्य हेबाकू चली थाउ मोर सकल असरंती आयोजन। दूरे दूरे थाई ततेई नहीं मु भांगु थाए गढ़ु थाए रचुथाए कल्पनार एकक अभिसार। दूरे दूरे थाई ततेई नहीं मु भांगु थाए गढ़ु थाए रचुथाए कल्पनार एकक अभिसार। झंकालिया गछ नुहे फटाकांथ भितरु पिकेई थिबा दुईकेरा पत्रर सबुज अहंकार ही तो मोर जीवन। तोरी दिगकू मोरे यात्रा एमिति जारी रही थाउ जन्म जन्मांतर। अहरह ततेई नुरी नुरी ततेई झुरी झुरी मरी बीती जाऊ मोर वर्ष मास दिन दंड। जाने मु मुठाए मइला पंक आउ तू नह नह का पद्मनाड़। तो अथय प्रेमर पाणी तले तू भिड़ी धरी था मते एमिति निबिड़ आश्लेषरे तोर अदृश्य आलिंगन रे। एते जोर रे जे जोड़ी ही जाऊ मोर देहर सबुतक भंगा हाड़, एते जोर रे जे जोड़ी ही जाऊ मोर देहर सबुतक भंगा हाड़। धन्यवाद। प्रेमर भंगा हाड़ को जोड़ी दे पार्था दुर्गा पंडा को नमस्कार। कविता तो शुणिले आपण माने, कविता विषय रे कविता शुणला पर आपण माने निजे भी जानुथुए या पर आ किछि कहवा अनुचित, सीधा कविता को जिबा। या पर मु अनुरोध करबी हमर सबुठु सान गेला अंशुमान साहू को। अंशुमान चमत्कार कविता लिखती, आवृत्ति भी करती। एबे से तांकर प्रिय कविंकर कविता पढ़ी। समस्त को नमस्कार। मोर प्रिय कवि मान भर जड़े शक्ति महांती। तो शक्ति महांती कविता स्वप्न देखा। तमें तो शिखैछ स्वप्न देखा, केते जे धाइछि धरी पारिनी बाली कंकड़ा, फेरी पाइनी पाद चिन्ह तमें जान समय काहाको केमिति पंगु करी दबार कथा। ओदा सरसर हेई फेरिला परे भूली जीवाकू हुए वर्षा, जामा जोड़ हेई मुड़ी चोबाए टीवी आगरे। ओदा गामुछा तमें तो नहीं सुखेई दियो फैन रे। एते पानी देई बंचेइल जे माणबसा को फूल धरिलानी गेंडु गछ। गोटे अदेखा हातर निर्देश रे काले घटुथिब ए सबु घटुथिब। हेले एटिकक विश्वास निद आनी दिए तम आखि को। एई मास ऑटोवालार बाकी सुझिछि कि नाही मने नाही घरर पंखा आउ लाइटर स्विच। एई स्वप्न देखारे सकाळ ट्रेन आसिब हेलाणी। आलाराम आगरू मु उठी सारिछि। जामापटा चौतेई रखिथिब तमे आटाचिरे जाने। ठंडा क्षीर रे बतरुछि बासी रोटी, जेमिति तमे दरमरा हेउछ देखै पारि नथिबा स्वप्न रे, जेमिति तमे दरमरा हेउछ देखै पारि नथिबा स्वप्न रे। धन्यवाद। कवि शक्ति महांती मोर अनुज बंधु, तांको कवितार मु भी गोटे बड़ फैन। एबे गौरी को अनुरोध करिवा, से तांकर प्रिय कविंकर कविता पढ़िबे। गौरी साहू। नमस्कार सभी को। आम
ସମୟର ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରିୟ କବି ଆଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜହ୍ନ କଥା। ଦାଗ କହିବନି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜହ୍ନ କଥା। ଦାଗ କହିବନି, ଭଲ ପାଇବାର ଚିହ୍ନ କହିବ କଳଙ୍କକୁ। ନଈ ପାଣିରେ ଜହ୍ନ ଦିଶିଲା ବୋଲି ତୁମେ ନଈକୁ ଆକାଶ କହିବ। ତୁମେ ଜହ୍ନ କଥା କହିବନି ତ, କଥା ସରିଗଲା ପରି ଲାଗିଲେ। ଶୀତ ସଞ୍ଜ, ନଈ, ନିଆଁ ଆଉ ତୁମ କବିତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି କହିବ। କହିବ କେଉଁବେଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲି ତୁମକୁ। କେଉଁବେଳୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲି ବୋଲି ଜାଣିଲ ତୁମେ। ଅନେକ ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁମର କହିବ। ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନ କଥା ତୁମଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ମୋ ଦାନ୍ତକୁ ଛେଳିଖୁର କହିବ। ଆଉ ମୋର ସମଗ୍ର ଆୟୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାତି ବୋଲି ଭାବି ସାରିଦେବ ଯେମିତି ସେମିତି କରି। ତୁମେ ଜହ୍ନ କଥା କହିବନି ତ, ତୁମେ ଜହ୍ନ କଥା କହିଲେ ହଜିଯାଇଛି ପରି ଲାଗେ ଆକାଶ। ତୁମେ ଜହ୍ନ କଥା କହିଲେ ସରିଯାଇଛି ପରି ଲାଗେ ଆକାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଭିଙ୍କୁ। ଜହ୍ନ କଥା କହିଲେ ସରିଯାଏ ଭଳି ଲାଗେ ଆକାଶ। ଆଶିଷ ମିଶ୍ର। ଆଶିଷକୁ ଗୋଟେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା, ଆଶିଷ ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖୁଥାଏ, ଏତେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କବିତାର ଝଲକ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଶିଷ ମୋ ସହିତ ରହିଲା, କବିତାରେ ରହିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ କହିବି କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଟି ଯେତିକି ମିଠା, କବିତା ବାଛିଛନ୍ତି ବି ସେମିତି କବିଙ୍କର, ଯେଉଁ କବି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପଢ଼ିବି କବି ପ୍ରଣମ୍ୟ କବି ସୁନୀଲ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର କବିତା ତନୁଲତାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତନୁଲତା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ କ୍ଷୀଣ ତନୁଲତା ଭାରି ହସ ମାଡ଼େ। ଆଲବମ୍ରୁ ତନୁଲତାର ଫଟୋ କାଢ଼େ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଏ, ଏଇ ଝିଅ ତନୁଲତା। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବେଣୀରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଖୋସିଛି, ସେଇ ଫୁଲ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। କ'ଣ ସେଇ ଫୁଲର ନାଁ? କେବେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଫୁଟେ ବିରହର ଫଟା କିଆରୀରେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଥରେ ଫୁଟେ ଥରେ ଝରିପଡ଼େ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ମାପଚୁପ ହିସାବୀ ସଂସାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ମାପଚୁପ ହିସାବୀ ସଂସାର। ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତକିଆରେ ଭାଗ ହୁଏ ଲୁହ ଓ ଗୁମାନ। ତମେ ଭାରି ମିଛ ଲୋକ, କାହାକୁ ବି ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରେମ। ସତ କୁହ ତନୁଲତା, ପ୍ରେମ କ'ଣ ବେଣୀ ଫୁଲ, ଯାହା ତୁମେ ଖୋସିଥିଲ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନେ ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ଖୋସିଥିଲ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧାରରେ। କେତେଥର କେଉଁ ଏକ ଖିଆଲରେ ଭାବେ, କେତେଥର କେଉଁ ଏକ ଖିଆଲରେ ଭାବେ, ତନୁବେଣୀ ଫିଟିଯାନ୍ତା ଆଲବମ୍ ଭିତରୁ। ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ କଷ୍ଟ, ଅନୁତାପ, ଅଳିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶିଶିର ଝରୁଥାନ୍ତା ମଲାନୀଳ ଡୋଳା ଦୁଇଟିରୁ। ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ କଥା ନିର୍ବାକ, ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ କଥା ନିର୍ବାକ, କାହାକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ତନୁର ଫଟୋ ପରି ଟ୍ରଙ୍କରେ ରହିଯାଏ, ଖାଇଯାଏ ସମୟର ଉଇ। ତନୁର ଫଟୋ ପରି ଟ୍ରଙ୍କରେ ରହିଯାଏ, ଖାଇଯାଏ ସମୟର ଉଇ, ଖାଇଯାଏ ସମୟର ଉଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ। କବିତା ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ କବିତା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କବିତା କେହି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କବିତା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୀରବତା। କବି ସୁନୀଲ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରିଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନିଜକୁ ଆଲୁପ କରିନେଲେ, ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରିନେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟା ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରା, ଶେଷ ବହି ଛାପିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଟବଲର ଗୋଲ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, କ୍ରିକେଟର ରନ୍ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, କି ଆଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କବିତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି ରେ ବାଦଲ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ଯାହାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ
ତନ୍ମୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କବି ଦିନେ କହିଥିଲେ ସେଇ ତନୁଲତାର କବିତାରେ, ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯାହା ଖୋଜେ ପାଏ ନାହିଁ ତାହା, ତନୁ ମୋତେ କହିଥିଲା ଭୁଲିଯିବ ଏଇ ମେଘରାତି, ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସିଛି। ଏଇ ମଧୁରତାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ସରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବେ, ସେ ଆସି କହିବେ। ବେଦପ୍ରକାଶ। ସେଇ ସୁନୀଲ ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ କହିଲେ ବୋଲି, ତୁମେ ଥରେ ଜହ୍ନ ହବ ମୁଁ ହେବି କଇଁ, ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଜହ୍ନ ହବ ମୁଁ ହେବି କଇଁ। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆୟୋଜକମାନେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।